So Ashok, can you? sir, I'll wait, no problem. No, நீங்க no. next பண்ணுங்க, ஒன்னும் problem இல்ல. Yeah, sure, ma'am. Actually, the people have to make you co-host so that it will be easy for them to control the audios and everything. I'll make it. No problem, நீங்க பொறுமையா பண்ணுங்க. I'll Yeah, wait. sure. Yeah, sure, ma'am. Thank you so much. No problem. Good morning, Pradeep, sir. Ma'am, can you hear me, ma'am? Good morning, ma'am. How are you, sir? Yeah, I'm doing good, ma'am. Yeah, best wishes for your launch, sir. Thank you so much, ma'am. It is only because of you we are doing all these things. Thank you, sir. Thank you for your kind word. Yeah, does Mithilesh is joining? Yes. We've just finished one MOU. He'll be joining another couple of minutes. Actually, he is in London now, right? Yes. Yeah, maybe now his time is 2 No, there are 5 hours difference, sir. Now it will be around 5:45 or 6, I guess. 5:45 or 6 a.m., right? Yes. Okay. Thank you. We already signed a MOU with the MGR, sir, at 10 o'clock. Okay, so he ma'am. would have been up now. So he'll just joining in another couple of minutes. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. I hope even the team from Unify also are joining now. Yeah, they'll be joining, sir. Sir, good morning, sir. Good morning, everyone. This is Ashok. Yes. Good morning, Mr. Ashok. Good morning, ma'am. Sir, sir, our chairman have joined. Sir, good morning, sir. Your mic is on mute, sir. Yes. Good morning. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. We'll start the event in a couple of minutes, sir. Okay. Sir, good morning, sir. Good morning, sir.
Mr. Power. Yeah, good morning, David G. Thank you for joining. Chairman sir, better.
Okay, dear team, shall we start the event? Yes, sir. They're all set, sir. A very warm good morning to all the dignitaries, guests, and faculties with great joy. I feel privileged to extend my welcome to all the fellow students who are presented here for the celebration of launching our SVCET Digital Campus Radio. Prayer is the key to heaven and faith unlocks the door. And so first, I request our girls to present us with the prayer song. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாழ்ந்திடு நில Yeah, attach. Thank you guys for the prayer. You were amazing. Small cheer with great welcome makes a merry feast. So let's welcome our beloved principal, Dr. Pradeep Devanayam sir, to make this beginning a merry feast. Sir, your audio is muted, sir. Am I audible? Yes, sir. Yeah, thank you. Honorable Chairman of our institution, Chief Guest of today's event, CEO and COO of MIT Square, London, CEO and COO of Unify and their team, respected Chief Operation Officer of our group of institution, respected Dean of our institution, heads of CSE, ECE, EEE, Mechanical, Civil, and Science and Humanities, faculty and other stakeholders of our group of institution, and most importantly, my student friends and faculty friends from our institution. It gives me a pleasure to extend you all a very warm welcome on the day of launch of the Digital Campus Radio. Tomorrow is the International Youth Day. It is well-known fact that the youth of any country is a great asset. In other words, the intelligence and the work of the youth will take the country on the pathway of success. As every citizen who is equal and responsible, the youths are also. They are the building blocks of our country. The youths are very energetic and enthusiastic. They have the ability to learn and adapt the environment. Similarly, they are willing to learn and act on it and will to achieve their goals. We are privileged and happy to launch this student-driven project on the eve of International Youth Day. We are proudly state that we are the first institution in Pondicherry to launch this kind of digital campus radio for our students to learn and to explore and to make sure that our students has the chance to prove themselves in all the fields they aspire to excel. In this moment, it's my gratitude to welcome our most beloved and dynamic chairman, Sri Ramachandran sir, an illustrious personality,
who has been continuing his charitable tradition and encouraging education in all possible spheres. I welcome you, sir. I am delighted to welcome one of our chief guests, RJ David from Suryan FM. Your presence on this occasion shows the positive note upon your commitment towards molding the young students. On behalf of the management and on my own behalf, I cordially welcome RJ Karthika ma'am from Big FM. I thank her for providing her gracious presence to join us today to enhance and to enlighten the young minds of our college. I am profusely elated to take an opportunity to welcome RJ Lavanya, the show producer and anchor, a woman of distinct vision to inspire us all. I feel honored to have with us Dr. B. Vidya ma'am, Chief Operations Officer of SPGI, an efficient administrator whose kind presence makes us happy in this happiest occasion. It's a matter of great honor to welcome Dr. Mithilesh Sathyanarayanan, CEO MIT Square London. Thank you for joining us even in this time. I hope that now the time is 5:45 a.m. in London. This shows your commitment towards the youth of this generation. It's my pleasure to welcome Mrs. Bhuvaneshwari Loganathan, CEO MIT Square. She is working towards connecting young minds and to strive towards success and achievement. It's my pleasure to welcome Mr. Ashoka, CEO and co-founder of Unify. We are happy to have you in the launch of Digital Campus Radio. Without you, this cannot happen, sir. I'm elated to welcome Mr. Siddharth, COO and the co-founder of Unify. Your presence gives us a great pleasure to us, sir. I'm happy to welcome the actual team who have trained our students, Mr. Shiva Kaushik, Unify Operations Head, Mr. Manoj Kumar, Unify Operations Manager, Ms. Maithili, Unify Campus Relationship Manager, Ms. RJ Harshita, Unify RJ Coach, Mr. Bhargav Sai, Unify CRM and Technical Trainer. I hope that all your efforts in training, planning and directing our students made them a real team who can lead this campus radio more lively and effectively. I'm extremely happy to extend my hearty welcome to our Dean, Dr. K.B. Jayaraman sir, and the heads of the department of our institution, Dr. Balaji, Dr. Nagaraj, Dr. Magimai Raj, Mr. Venkatesan, Mr. Ganesan, and Mr. Dhanakant Raj, and all the other faculty members, teaching and non-teaching faculty, and mayor, and my dear student friends. Once again, I welcome everyone with all my present greetings. Thank you. Thank you, sir, for this extraordinary warm welcome address. Let's hope may all who enter as guests leave as friends. And so now I would like to call Ms. Livia, third year from Mechanical Department, the CEO of Unify SVCET Campus Radio, to give us a brief note on the Unify platform. Good morning, everyone. Unify is the voice of generation, a social platform that represents the global youth to voice their aspirations, opinions, and concerns while being able to self-discover their identities. As an NYC student, we are glad to work on this platform since this connects everyone. Our campus radio also encourages teamwork and leadership. We are working together as a group. United we stand, divided we fall. I would like to thank our Chief Operating Officer of SVCT Digital Campus Radio, Ms. D. Sindhuja, and also the following team and their leads. The radio jockey team led by Catherine, the audio editing team by Ajay, the creative team by Dharani, the technical team by James Raj, the graphic designing team by Jai Ganesh, the scheduling team by Sudhashri, the e-publicity team by Ashok Kumar, the drafting team by Valanmati. Our campus radio also encourages and improves creativity, communication, and voiceover skills in young aspirants. We also express and exploit our talents as a live and recorded shows. We stream our shows on category of education, entertainment, and general contents. I would like to conclude by thanking our colleagues for their super good support and continuous stubborn work. We would like to continue our great work on Unify by streaming continuous shows for the beloved listeners. So you guys keep in touch with us in SVCT Digital Campus Radio in Unify app. Now we will have a short video on installation of Unify app. Thank you. Thank you, Livia, for these amazing words of yours. Sometimes there is no next time, no timeouts, and no second chance. Sometimes it's just now or never.
Hi guys, I'm going to tell the procedure on installation of the app. Go to the Play Store or App Store and search Unify and download it. After installation, sign up with your mobile number and enter the OTP. You are now logged in. Then enter your details as and get the OTP. Next, we have to select the campus. Here, we need to select the state as Tamil Nadu, and here is our college, Sri Venkateshwara College of Engineering and Technology. Then add your classmates and enjoy listening to your Unify app. Hi guys, I'm going to tell the procedure on installation of the app. Thank you, team, for this wonderful AV. We just vision. Excellence is not being the best, it is doing your best. With that excellence, I would like to call Dr. Mithilesh Satyanarayanan sir to share us a few words. Am I audible? Yes, Mithilesh, you can. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for the kind introduction and the invite. First, my sincere thanks goes to Dr. Pradeep sir and Anandrath sir. The duo combination is amazing. Super. you people are doing a fantastic job for the upliftment of SVCT. Please continue to do so, sir. Thank you so much for organizing several events. We have been part of it. And MIT Square and Unify to jointly launch this event is something really, it's like just a dream for the last 2 to 3 months, and it's come live. Unify is a parent company that powers campus radio that can connect to various institutions globally. I would like to thank Mr. Ashok, CEO of Unify. I hope Ashok has joined, my very good friend who has a similar vision like me to create a revolution in youth empowerment. We'll be jointly working on various initiatives with respect to National Education Policy 2020. My hearty thanks goes to Bhuneshwari ma'am, co-founder and CEO of MIT Square, for connecting us with SVCT. I would like to personally appreciate Dr. Pradeep sir and Anandrath sir for constantly thinking about the college's progress and success. Let it be admission process, let it be the success of it, publications, patents, a lot of activities they are being involved in, webinars. It's great to see people like you having a vision to serve the community, sir. Thank you so much for being part of our ecosystem. My sincere thanks goes to the chairman of SVCI, Sri Ramachandran sir, and the management of SVCT. I take immense pleasure to thank Unified team and SVCT Campus Radio team and many others for being a great support. You all have played a massive role in organizing the launch. This wouldn't have been possible without the support of student coordinators and Unified technical team. Seriously, quite impressive, guys. You guys stitched together and made a huge progress. Special thanks to our fantastic guests today for the launch, RJ Lavanya, RJ David, and RJ Karthika. In spite of your busy schedule, you have made it here. Thank you so much. We are really inspired with your talks. I'm sure students will enjoy, will gain more knowledge and experience of how to RJ. Before I close the talk for the day, I just have 3 points to share to the student RJs. Please make use of this platform to express your ideas, talents, and improve your skills. Make use of this platform to spread social awareness. Please make sure you don't spread hatred. Just because you have a mic, just because you have a media, doesn't mean you can ask any questions and provoke other people. As youngsters, it is our duty to spread love and address the community issues in the right way. And I'm confident radio activities will fuel your learning by stimulating creative thoughts, improve your social and organization skills, develop your interests and talents, and offer various other opportunities outside your college life. And with this, I take leave. Thank you so much for the wonderful opportunity. Thank you so much, sir, for inspiring us with your words. It's going to be hard, but hard doesn't mean impossible. And so now I would like to call Mr. Ashoka, CEO and co-founder of Unify, to motivate us even more with his words. Hey, good afternoon, everyone. Hope my voice is clear. I'm in a low internet voice connectivity, so you got to bear with my voice. It's really warm-heartening to see that a college from Pondicherry is going live, and you're the first college from Pondicherry to go live. My hearty congratulations, and first of all, my sincere greetings to each and every dignitary on the call, Chairman Sir, Mithilesh, Bhuneshwari ma'am, and all principals sir and everyone else, including the students.
From a Unifi's perspective, I would like to inform you all that whatever you're using today is a beta version, and we're only testing a limited capability of what this platform can offer you. We are ideally wanting to build a student social engagement platform in order for each and every one of you to express your interests and to be able to create a unique identity around your ideas, interests, and talents. So when we call about or when we talk about intelligence today, we presume that academic performance is intelligence. Unfortunately, that is not. Intelligence takes only a few inputs from academics. Academics makes up only a portion of intelligence, whereas your abilities, your ideas, your interests, your exposure, your understanding, all of this that are coming from various activities that you will be part of in a day-to-day life is what makes up your real intelligence. And this is where we are coming in to bring you and to provide you with the means to be able to express yourself. But as Mithilesh rightly said, expression comes with responsibility. And please do remember that you are representing your college. You are the flag bearers of your college. You're talking about your institution, and you'll have to create the right impression and you'll have to create the right exposure for your college amongst other colleges. You're not just presenting it to your college mates. Listen and be careful that the entire country would be listening to you in a few days' time when we open up the channel for each and everyone in the country. So what it means is it puts up a lot of responsibility on you. The team who selected, you are the flag bearers of this institution as well as the Unify initiative. And please do ensure that you present each and every topic with utmost respect. That doesn't mean that you're not entertaining. We would want you to be entertaining. We would want you to be exciting. We would want you to talk about everything that you feel is important and interesting to your students. But remember that you are not another FM station. Now, with due respect to all the RJs who are on the call from the various famous FM stations, I would like to remind you that you please do not try to replicate another FM. You are not an entertaining channel. You are an infotainment channel. Hope you understand the difference between entertainment and infotainment. Information plus entertainment is what we are wanting you to bring in. And that information should be more relevant to your college. Now, when we are putting up a campus radio in your campus, we would want you to talk about your campus life, your campus activities. There are many issues, there are many talents, there are many interests, there are many people who are capable of presenting many things. There are clubs, there are events going on, there are placements that you can talk about. So all of these put together is your campus life. So each and every student who has studied in your college and who might be an alumni today working in different countries, in different companies globally, they should be able to listen to your campus radio and feel that nostalgia, feel that proudness that they were once part of this college and should be able to support you. And that's the kind of impression that we would want you to build around your campus radio programs. We will be working with you periodically. We will arrange calls. We'll try to understand your programs and we'll fine-tune them. We are always there to help you around and wish you all the best for your journey. Just rock. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring words. Don't limit your challenges, challenge your limits. With that spirit, I would like to call Dr. B. Vidya, COO of SVGI, ma'am, to share some words with us. It's going.
If opportunity doesn't knock, build a door first. And so now I would like to call Ms. Maitli, Campus Relation Manager of Unify, to motivate us even more with her words. Now, I would like to call Dr. B. Vidya, COO of SVGI, to share some words with us. Good morning, one and all. So, today, taking part in this radio launch, I feel very happy and proud about the institution. And it's a huge responsibility which is given to the students. That's how I look into this. As Mr. Ashok had rightly pointed out, more than anything else, it's the responsibility which is placed over the students, and it has to be taken in the right way. Yes, of course, it should be very informative. Also, like the alumni space and things can be given there, and we have a group of institutions. So every other happening in the institution has to be put over this. And though I can't see the students' face in person, I could really feel the happiness and the happiness over their face. How do they feel the excitement for the moment? How do they feel about hosting a radio station, one for themselves, for their institution? So it's a great beginning for them. And best wishes to the students and the faculty team. I'd like to give my special appreciation to the principal, Mr. Devanayan sir, the dean, Dr. Jayaraman sir, and definitely Mr. Anand Raj, our placement officer, for taking the initiative of making this happen. So this has been a dream. We have been discussing this for quite a few months, and they have put into action. So all the best for you all. Thank you. Thank you, ma'am, for enlightening us. Sometimes there is no next time, no timeouts, and no second chance. Sometimes it's just now or never. And now I will very proud to announce you that our college has been the first one to utilize our Unify platform in our union territory. So we would like to view the Unify platform through a video. Thank you, team, for this wonderful AV we just visioned. Don't imitate others, cause nobody can play your role better than you do. And for example, that I would like to call Mr. Shivakaushik, Operation 8 Unified, to share these words.
Mr. Kaushik, you are good to go. Mr. Shiva Kaushik, you can unmute yourself and speak. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Actually, I'm very happy to share all this. Yeah, I'm sorry. I'm really sorry. Hello, everyone. Hi, sir. And it's very happy to see these many people attending the virtual event. It can be more, but I'm really happy, and students are super supportive. Even the student coordinators and staff coordinators have helped us to enable this a lot. I mean, like enable this very easily. And when it comes to students, they also learned it really fast. Habituated to the virtual learning super fast and have done it really great. And hope you people will be doing this in a greater scale. The main motto of having a digital campus radio is connecting the students to the campus, though they are not in the campus, like letting them know all the campus happenings and the things which campus will be doing for the betterment of the student, whether they may be faculty interviews or students talking about the exams, information regarding the innovation happening in the outside world and all. So I wish all the best to the students, and thanks for the great start, and thanks for the great opportunity given to your students, sir. I also thank for myself also. Thank you very much. And this is me, guys. All the very best. Thanks for the opportunity. Thank you, sir, for your thoughts. Act as if what you do makes a difference. It actually does. And in order to make a difference, I would like to welcome Shri B. Ramachandran, sir, Chairman of SVGI, to deliver us the presidential address. Good morning to all. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you, sir. Yes, sir, we are able to hear you. Distinguished chief guests, respected principal, head of the departments, faculties, supporting staff, admin staff, and my dear students. Good morning to all. It's an honor and privilege to be the part of this inaugural function for SVCT Digital Campus Radio. The Fine Art Club is to encourage students to express their thoughts, feelings, and creativity through the various art forms from 2 dimensions to 3 dimensions. To tap the inherent talents and the potentials of the student community at all levels of life, our institution intends to uphold the relative merits of the students and to expose them to the higher order society, who would in turn bring laurels to this institution by constant motivation and encouragement. In that way, we have SVCT Digital Campus in our campus itself. This will provide opportunities and skills which are highly required by the students to exploit their talent in various fields via FM radio to the audience. It also provides huge opportunity for the student to take responsibility by conveying proper messages to the society, and it's also a startup for them to speak about the happening in and around them. Through this, they gain knowledge and wisdom to communicate in all levels. This will also give an opportunity for them to have a self-confidence and more social responsibility to the public and to the society. I hope this initiative will be a very good step taken by the all the our heads, principal, dean, and HODs, and the entire team. And I wish all the best for a great success of this program, and hope this will definitely benefit the student community and the public in whole.
many of the speakers have told about the responsibility of the handling the mics. So the students who are going to handle should be more responsible and meaningful. That speech should be very meaningful, and it should be achieving the expected communication to the public. That should be the main idea of this, and let us hope our students will achieve a great height by using this opportunity. Thank you once again for all our administrators to organizing this function. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words. Great speakers aren't born, they are trained. With this honors quote, I would like to call R.J. David Sir to spend his time with us by sharing his amazing thoughts. Sir David sir, unmute பண்ணுங்க. Yeah, okay. So இப்ப கேக்குதா? Yeah. First ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. SVCT-ஓட கேம்பஸ் ரேடியோ இனாகுரேஷனுக்கு வந்திருக்கிறது. First of all, Chairman Sir Mr. Ramachandran and co-founder Bhuneshwari Loganathan, அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்னோட விஷஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ். இன்னொரு தேங்க்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பஸ் ரேடியோவை பாண்டிச்சேரியில முதல் முறையா எப்படி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல ஆரம்பிச்சதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அது ஆக்சுவலி நாங்க படிக்கிற காலங்கள்ல இந்த மாதிரியான கேம்பஸ் ரேடியோலாம் இருந்துருச்சு அப்படின்னா அது இன்னமும் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்திருக்கும். பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்கும்? ஓகே. ஆக்சுவலி ரேடியோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கடவுளோட படைப்புல ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ராடக்ட். அது ரேடியோல இருக்கிறவங்களும் கடவுளால நேரடியா பார்வைக்கு இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் முதற்கொண்டு வாழ்க்கையில நமக்கு யாரெல்லாம் நல்லது சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே நமக்கு வந்து கடவுள் தான், சரிங்களா? அப்படின்னு நான் நிறைய கடவுள்களை என் லைஃப்ல பார்த்திருக்கேன். சோ நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து சில நேரங்கள்ல கீழே விழும்போதும் சரி, எழுந்திருக்கும் போதும் சரி, சில லெசன்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம கண்டிப்பா கத்துக்கணும். நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கும்போது நம்ம நடந்துக்கும் போதும் ரேடியோல இருக்கிறவங்க நார்மல் லைஃப் வாழறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த கேம்பஸ் ரேடியோல ஒர்க் பண்ற எல்லா ப்ரோக்ராமிங் டீம் ஆகட்டும், இல்ல மத்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்கள் ஆகட்டும், எல்லாருக்கும் என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ். அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவை தாண்டி வெளியில நீங்க வரும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். பிளஸ் அவங்க யோசிக்கிறதே வேற மாதிரி இருக்கும். ரேடியோ ஃபீல்டுல இருக்கவங்களுக்கு அவங்க யோசிக்கிறதே வேற மாதிரி இருக்கும். மத்த நார்மல் பீப்புள் வந்து யோசிக்கிறதுலாம் அப்படி யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வட்டத்துக்குள்ளேயே நின்று யோசிக்க மாட்டாங்க. அவங்க வட்டத்தை தாண்டி பல விஷயங்களை யோசிப்பாங்க. அப்படி யோசிக்கும் போது இந்த ரேடியோ மட்டும் இல்லாம மத்த டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க எந்த ஒர்க் போனாலும் சரி, அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டிவாவும் இருக்கும், பிளஸ் சக்சஸாவும் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த மனசுல வச்சுட்டு கேம்பஸ் ரேடியோல இருக்க எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து நிறைய போட்டிகள் எல்லாம் கலந்துட்டு இருந்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 அப்படிலாம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா எதுலயுமே நான் பரிசுலாம் வாங்கினதே கிடையாது. கிஃப்ட் அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு கிடைச்சதே இல்லை. இத வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறதுனா, இப்ப நான் உட்காந்து உங்க கூட பேசுறேன்ல, இந்த 50 போட்டியில வின் பண்ணி நான் பரிசு வாங்கினேன் பாருங்க, அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து என்ன உங்களால பேச சொல்லல. அந்த 200 வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு பாருங்க. அந்த ஃபெயிலியர்ல வந்த அந்த அனுபவங்கள், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்னை இங்க உட்கார வச்சு பேச வச்சிருக்கு. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல வந்து ஃபெயிலியரை மீட் பண்ணும்போது உறைஞ்சு போய் கீழே உட்காந்துடாம அதுல இருந்து புது லெசனை கத்துக்கிட்டு நம்ம புதுசா வந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்ம லைஃப்ல வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு சக்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நான் அந்த நேரத்துல சொல்லிக்க விரும்புறேன். எப்பவுமே நம்ம வீட்லயும் சரி, எங்க பார்த்தாலும் சரி, கிளாக் இருக்குல்ல, அது வால்ல மேலதான் மாட்டி வச்சிருப்போம். அது ஏன் தெரியுமா மாட்டி வச்சிருக்கோம்? அது நிக்காம சுத்திக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க, நிக்காம உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க. அதனாலதான் அது எப்பவும் உயரத்திலேயே இருக்கு, சரியா? சோ நம்மளும் நிக்காம உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எப்பவும் உயரத்துல இருப்போம். இந்த மாதிரி சம்மர் சீசன்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் நம்ம டூருக்கு எல்லாம் போவோம். டூர் போறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் என்ன? ஊட்டி, கொடைக்கானல் அப்படிதான் சொல்லுவாங்கல்ல. ஊட்டி, கொடைக்கானல் தான் பெரும்பாலும் எல்லாரோட ஆப்ஷன்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா எப்பவுமே அது குளிர்ச்சியா இருக்கும்.
கூலா இருக்கும் அந்த பிளேசஸ்லாம். சோ நம்மளும் எப்பவும் கூலா இருந்தோம் அப்படின்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி ரொம்ப உயரத்திலேயே நம்ம இருப்போம். சரியா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க கூலா யோசிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் SVCET கேம்பஸ் ரேடியோக்கு. அண்ட் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். Thank you so much, sir. Just as we heard, you are amazing. If you can speak, you can influence. And if you can influence, you can change lives. And so now I would like to call a life changer to share her points of view with us. So let's welcome RJ Lavanya ma'am to share her thoughts with us. Hi everyone, like கேக்குதா நான் பேசுறது உங்களுக்கு? Am I audible? Can you hear me? Yeah, Ma'am, we can hear you, ma'am. Yes, Lavanya. Yes, ma'am. சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாரையுமே நான் பாக்குறதுல. ஐம் ரியலி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு பி ஹியர் பிகாஸ் என்னோட காலேஜ் நேமும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் தான், பட் தட்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாரையும் பாக்குறதுக்கு. எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா அவங்கள பார்க்கும்போது நானும் ரொம்ப யங்கா ஃபீல் பண்றேன். அப்போ உங்களுக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்ததுக்கு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ். பிகாஸ் டேவிட் சார் சொன்ன மாதிரி நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி இல்ல. லைக் ஒரு 5 years முன்னாடி நான் படிக்கும்போது காலேஜ்ல இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா இன்னும் நான் ஷைனா இருந்திருப்பணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான். சோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு நல்ல காலேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன விருப்பம், அவங்க எதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்க கெரியர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்றதுக்கு. சோ இது எல்லாருமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சோ பிஃபோரா ஒரு சார் கூட சொல்லியிருந்தாரு, இட்ஸ் அபவுட் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் அப்படின்றது. ஸோ ரேடியோலயுமே அதுதான், என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு பகுதி இருந்தாலும் இன்னொரு பகுதி வந்து நாங்க இன்ஃபோடைன்மெண்ட்க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். ஸோ நீங்க கம்யூனிட்டி ரேடியோல பேசுறீங்க அப்படிங்கும்போது முழுக்க முழுக்க எஜுகேஷனல் சம்பந்தா வேற உங்களால எந்த அளவுக்கு இன்ஃபோடைன்மெண்ட்டா கொடுக்க முடியுமோ அதை மட்டுமே கொடுங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், பி பாசிட்டிவ். எது நடந்தாலுமே லைக் கவலைப்படாதீங்க. பாசிட்டிவா இருந்தீங்க அப்படின்னாலே பாசிட்டிவா உங்களை எல்லாத்தையுமே சாதிக்க முடியும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்டா நீங்க நிறைய ஸ்ட்ரெஸ், டிப்ரெஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. இது எல்லாம் நடக்கும் தான், பட் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்றதுதான். சோ பாசிட்டிவா இருங்க. ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஸ்மைல் ஆன் யுவர் ஃபேஸ். ஸ்மைலோட எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது அட்வைஸ் நினைக்காதீங்க. என்னைக்குமே நம்மளோட குருமார்கள் சொல்றதை கேளுங்க. மேபி இட் இஸ் அ பிரின்சிபல் ஆர் சேர்மன், உங்க HOD, டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தாலுமே அவங்க சொல்றதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே லைஃப்ல முன்னேறலாம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கேன். சோ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ டீம். தேங்க்யூ சோ மச். நல்லா பண்ணுங்க. Thank you, ma'am, for your marvelous words. You are truly amazing. Speech is power, speech is to persuade, speech is to convert, and to make the world a better place to live. With this speech power, I would like to call our RJ Karthika ma'am to share her thoughts of view. Good morning, all. Congratulations to the Digital Campus Radio team, and my sincere thanks to the chairman, Ramachandran sir, and the principal, Pradeep Nayan sir, for the invite. Last week, sir, ஆக்சுவலி 1 month முன்னாடி இருந்தே பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க மேம், உங்க டைமிங் எப்படி அப்படின்லாம் கேட்டாரு. லாஸ்ட் வீக் டேட் சொன்னாரு, August 11th அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த August 11th எப்போ வரும் அப்படின்னு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். த டைம் இஸ் ஓவர். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சூப்பரா பண்ணுங்க. அண்ட் என்னன்னா, நம்ம சில பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருப்போம். எப்பவுமே ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முந்திக்கணும். நமக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்ச பாயிண்டர்ஸ் எல்லாம் டேவிட் லாவண்யாவும் சொல்லிட்டாங்க. பட் எனிவேஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் கன்வே பண்ணிடுறேன். விஷுவல் மீடியம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் காட்டணும் அப்படின்னா விஷுவலா நம்ம காட்டிடுவோம். பட் ஆடியோ மீடியம்ல ரீடிங்லயும் என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் அப்படின்னா, நம்ம ரீடிங்ல we will paint the picture. நம்ம ஒரு கற்பனை உலகத்துக்குள்ள போவோம். அதே மாதிரிதான் ஆடியோ மீடியமும். ஸோ ஆடியோல நீங்க ஒரு விஷயங்கள் கன்வே பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பியூட்டிஃபுல்லா அது விஷுவல் பண்ண முடியும். there is a possibility to create image. அதுதான் ஆடியோ மீடியம்ல இருக்க அழகான ஒரு விஷயம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைச்சு கொடுத்துருக்க உங்க காலேஜுக்கு you're all blessed என்ன கேட்டா. ஸோ அந்த வீடியோ ஒன்று நான் பார்த்தேன், ரொம்ப மாசம் வேற லெவல்ல இருந்தது. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணுங்க. அந்த 2 ஹோஸ்ட் இப்போ பேசிட்டு இருக்காங்க, உங்க பேர் எனக்கு தெரியல, RJ டீம்ல, and you're amazing. வாழ்த்துக்கள் again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Use each interaction to be... Sorry. Shoot for the moon, and even if you miss, you will land among the stars. With this,
we are presenting you few shining stars from our amazing galaxy to give us a review on our SVCET campus radio through and video. யூனிஃபை ஆப்பை பற்றி ப்ரொஃபஸர் மெக்கானிக்கல் ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் வாங்க. ஓகே, யூனிஃபை ஆப்பை பற்றி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அதர் தென் அகாடமிக் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் கெட்டிங் அதிலிருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கிறதுக்கு, ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் வில் பி அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் பை தி SVCET. மேத்தமெட்டிக் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கிட்ட போய் கேட்போம், அவங்க யூனிஃபை ஆப் பற்றி என்ன மேம் நினைக்கிறீங்க? யூனிஃபை ஆப்ன்றது ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ரேடியோ. ஸோ நம்ம வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம ரேடியோ லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ரேடியோ ஆப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களோட டேலண்ட்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. ஸ்டே டியூன். நம்ம வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கிட்ட போய் கேட்கலாம் வாங்க. யூனிஃபை ஆப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன மேம் நினைக்கிறீங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும், அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப இன்வால்வ்டாக பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. ரேடியோ பற்றி ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க. லிவ்யா அண்ட் சிந்துஜா. ஓகே, எனக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. நான் இந்த டீமுக்கு COOவாக இருக்கிறதுனால எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க. இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. அண்ட் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் த லான்ச். இப்போ லிவ்யா கிட்ட போகலாம். I feel very proud for being this place and நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன். அண்டு என்னோட டீம்மேட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ரேடியோ வந்து லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸ்டே டியூன். இப்போ காலேஜில் வந்து புதுசாக ரேடியோ ஆரம்பிக்கிறாங்க, தெரியும்ல? தெரியும். அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த காலேஜில் தான் நான் இது வரைக்கும் படிச்சுன்னு இருக்கேன். ஃபைனல் இயர் படிச்சுன்னு இருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து இது ரேடியோ ஜாக்கி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அதுவும் பசங்களாம் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸ்டே டியூன். கேள்விப்பட்டேன். ஃபுல்லாகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸாக எடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன். அதுவும் பாண்டிச்சேரியிலே நம்ம காலேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆர்ஜே அந்த ரேடியோ தானே நல்லா இருக்குது. சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும். ஸ்டே டியூன். நம்ம காலேஜில் வந்து நியூவாக க்ரியேட்டிவாக இது மாதிரி பண்ணுறாங்க. ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இது பார்க்க. பார்ப்போம் லான்ச் அப்போ. பாண்டியிலே நம்ம காலேஜ் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னானுங்க. நான் ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன். நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பசங்களாம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. புதுசாக இது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காகவும் இருக்குது எனக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏதோ ஆர்ஜன்லாம் சொல்கிறாங்க, அதுவும் நல்லா இருக்குது கேட்க. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. எக்ஸைட்டட், ஸோ எக்ஸைட்டட். இது சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நல்லா ஒர்க்ஸ்லாம் நல்லா சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நிறையா டேலண்டட் ஆர்ஜேஸ் வச்சு கிளாஸ்லாம் பண்ணிட்டு தான் எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நானும் அதில் ஆர்ஜேவாக இருக்கேன். அப்புறம் இன்னும் நிறையா டீம்ஸ்லாம் இருக்கேன். இது சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. நம்ம கேம்பஸ் ரேடியோ பற்றி நிறைய ஸ்டாஃப் கிட்டையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் கேட்டோம். எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களும் எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டே டியூன். Thank you, team, for this fantastic video. Young people willing to push super hard to make something happen are among the most powerful sources in the universe. With that, we feel very proud to produce you a video of the SVCET's RJs. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், நமஸ்காரம் மக்களே. நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது SVCET யூனிஃபை கேம்பஸ் ரேடியோ வழங்கும் மை கருத்து வாட் இஸ் ஐ சேயிங் வித் அஜய் கிருத்தி. హలో గాయ్స్, నమస్కారం. మీరు వింటున్నది యూనిఫై SVCET's క్యాంపస్ రేడియో అండ్ నా உங்கள் அஜய் தார்வேஷன் அண்ட் இது நம்ம ஷோ #check_with_me. ஹலோ, ஹாய், வணக்கம் அண்ட் வந்தனம் மக்களே. இது உங்க SVCET யூனிஃபை கேம்பஸ் ரேடியோ வழங்கும் வாங்க மக்களே பேசலாம் with me RJ ஷாலினி. You're listening to SVCET campus radio. Let me tell a குட்டி ஸ்டோரிங்க with RJ Catherine. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்காரம், வெல்கம். நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது SVCET டிஜிட்டல் கேம்பஸ் ரேடியோ வித் RJ சீனிவாஸ் ஹியர். நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது SVCET யூனிஃபை கேம்பஸ் ரேடியோ வழங்கும் எவ்வளவோ பண்ணிட்டோம் இத பண்ண மாட்டோமா with me RJ தியா.
ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்கார் யூனிஃபைன் எஸ்பிசிடி கேம்பஸ் ரேடியோ. நான் தான் உங்க ஸ்வீட்டி கிட்டி அஜய் சுதாஷி. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்களில் நான் ஆர் ஜெயலட்சுமி. ஹலோ மக்கள், நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது யூனிஃபைன் கேம்பஸ் ரேடியோவில் தினம் ஒரு நிஜ கதை. உங்களிடம் அன்பு அறிவு கலந்து அவங்களோட பேச கட்டிருப்பது இங்க உங்க அஜய் தனியை. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் அண்ட் அழகிய தமிழ் எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம். நான் உங்க அஜய் கனி ஃப்ரம் யூனிஃபை டீம் ஃப்ரம் த கேம்பஸ் ஆஃப் SVCET. இது உங்கள் யூனிஃபை SVCT கேம்பஸ் ரேடியோ வழங்கும் வாய்ஸ் கொலவெரி. வணக்கம் எவ்ரிவன், திஸ் இஸ் யூனிஃபை கேம்பஸ் ரேடியோ. இது நம்ம SVCT ரேடியோ வித் மீ சாமிங் அஜய் பூஜா. இது அவங்களுக்கான ஷோ. போகிறேன். நான் உங்க அஜய் கேராம். Hi, hello everyone. I am your RJDD. You are hearing SVCET Campus Radio. ஹலோ எவ்ரிவன், உங்க இப்பதான் நேரத்தை என் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண வந்த எல்லா நல்லவங்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பெரிய வணக்கங்க. நீங்க எல்லாமே கேட்டுட்டு SVCET டிஜிட்டல் கேம்பஸ் ரேடியோ யூனிஃபை. நம்ம ஷோட நேம் ட்ரீம்ஸ் ஆல் டைப் பாட்சே சொல்லலாம். Thank you team for this great introduction and video, and congrats to all the upcoming RJs. Use each interaction to be the best and most powerful version of yourself. As the quote states, it's time for interaction with RJs who are filled with enthusiastic and optimistic minds with spectacular visions to make our celebration gathering even more interesting. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்கார். இது யூனிஃபைன் SVCT கேம்பஸ் ரேடியோ. நான் தான் உங்க ஸ்வீட்டி கிட்டி அஜய் சுதாஷ். இன்னைக்கு நம்ம கூட 2 ஃபேவரட் RJs இருக்காங்க, RJ லாவண்யா அண்ட் கார்த்திகா. ஹாய் மேம். ஹாய் மேம். ஹாய் ஹாய். How are you ma'am? How are you ma'am? Good. நீங்க எல்லாம் Can we move to the interaction section, ma'am? Yes. Karthika, ma'am. Hi, ma'am. Hi, da. What's your inspiration, ma'am? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Inspiration எப்படி மேம் வந்துச்சு ஆர்ஜே ஆகணும் அப்படின்னு? நான் ஆர்ஜே ஆகணும்னு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எப்படின்னா, நான் முதல்ல டெலிவிஷன்ல தான் இருந்தேன். டெலிவிஷன் தான் என்னோட மீடியா என்ட்ரி. ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டரா நான் ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃபிக்ஷன் ஷோஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு எஃப்எம்னு ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்ப நிறைய ஒரு 10 எஃப்எம் சென்னையில, பிக் எஃப்எம், ரேடியோ சிட்டி, ரேடியோ மிர்ச்சி, இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எஃப்எம்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ சரி நம்மளும் ஏன் ட்ரை பண்ணி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹலோ எஃப்எம்ல அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். அப்போ எல்லாரும் சொல்லி நம்மள ஏற்றி விடுறதுதான், வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, நீ ஏன் ஆர்ஜேக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. நானும் ஆடிஷன் போனேன். ஆடிஷன் போனப்போ சும்மா போய் நின்று பேசிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கண்டென்ட் பத்தி சொல்லி பேச சொன்னாங்க. அவங்க பேச சொன்னது 45 செகண்ட்ஸ், நான் பேசுனது 1.5 நிமிஷத்துக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ரிஜெக்டட். ஆனா நான் வேலையில செலக்ட் ஆயிட்டேன். ஹலோ எஃப்எம்ல வேலைக்கு செலக்ட் ஆயிட்டேன். பட் ஆர்ஜேவா செலக்ட் பண்றதுக்கான ஆடிஷன்ல நான் வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டேன். சரி செகண்ட் ரவுண்ட்லயாவது செலக்ட் ஆயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூ பண்ற மாதிரி ஒரு மாக் ஒன்னு ஆடிஷன் அது வந்து பண்ணாங்க. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க, 3 கேள்வி கேட்டு அதுலயும் ஃபெயில் ஆயிட்டேன். ஸோ நானே எனக்கு ஃபெயில் மார்க் போட்டு அப்ப கூட கேட்டாங்க, நீங்க கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 1 வீக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு கார்த்திகா, ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ செட் வேண்டாம், ஒரு 3-6 months ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல டூ வீக்கெண்ட் ஷோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஹலோ எஃப்எம்ல சண்டே ஷோ நான் பண்ணேன், ஹலோ சண்டேன்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் டெய்லி நம்ம வந்து பேச வேண்டாம், கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் பேசலாம் அப்படி. அப்புறம் மற்ற ஆர்ஜிஸ் எல்லாம் பேசுறது கேட்க எனக்கும் வந்து ஆர்ஜே பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் வரல. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிளஸ்டர் இபியா ஒர்க் பண்ணேன். கிளஸ்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசரா அங்க ஹலோ எஃப்எம்ல 7 years ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பிக் எஃப்எம்ல வந்து என்னோட காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உன்னுடைய ஹோம் டவுன்ல இருக்கு. பாண்டிச்சேரி என்னோட ஹோம் டவுன். ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா எனக்கு சென்னை தான். உன்னுடைய ஹோம் டவுன்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோ ஆர்ஜேக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று வந்திருக்கு, நீ பண்ண. நான் சொன்னேன் நான் அங்கேயே பண்ணல 7 years. பிக் எஃப்எம்ல வந்து நான் போய் என்ன மார்னிங் ஷோ எதுக்கு நான் பண்ணணும் அப்படி. இல்ல நீ வந்து சும்மா அப்ளை பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னோட வாய்ஸ்
அனுப்பிச்சு வச்சேன், சாம்பிள் அனுப்பி வச்சேன். அங்க பார்த்துட்டு ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கால் வந்தது. உடனே நான் கால் வரல. ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு நீங்க வந்து மார்னிங் ஷோ பண்ண போறீங்க. அது கூட நான் டக்குன்னு எனக்கு ஒரு கால் வந்து ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. இது எடுத்துக்கலாமா அது எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் என்ன நீ பண்ணணும்னு சொல்லவே இந்த அஜய் பொசிஷன் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 2018 டிசம்பர்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாவ், சூப்பர் மேம், வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி. மேம் லாவண்யா மேம், உங்க லைஃப்ல டர்னிங் பாயிண்ட்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல மேம், அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. டர்னிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா நான் மீடியாவுக்கு வந்ததுதான் ஒரு மிகப்பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் நான் பாக்குறேன். பிகாஸ் எங்க ஃபேமிலியில யாருமே வந்து மீடியா கிடையவே கிடையாது. லைக் டிவில ஏதாவது சீரியல் பாக்குறதா இல்ல மூவி பாக்குறதா அதோட சரி. சோ மீடியாவுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது லைக் கார்த்திகா மேம் சொன்ன மாதிரிதான், நம்ம சும்மா இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, ஏதாவது சொல்லி உசுப்பேத்திட்டே இருப்பாங்க. அப்படிதான் வந்துட்டு நான் காலேஜ்ல வந்து லைக் எம்சி அவங்கள மாதிரி சிம்போசியம்க்குலாம் ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லா பண்ற, ட்ரை பண்ணு, உனக்கு ஆர்ஜேவா ஆகுறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு, உன்னோட வாய்ஸ் அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்மள பிரெயின் வாஷ் பண்ணி நம்மள வச்சுட்டாங்க. ஆமா நீ ஒரு ஆர்ஜே அப்படின்ற மாதிரி. சோ அப்படி நானே என்ன நம்பிட்டேன், நம்மளும் ஒரு ஆர்ஜே தான் சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நான் ஐடில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வேலை கிடைச்சிருச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் மை MCA ஃபைனல் இயர். சென்னையில பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு ஐடில ஜாப் கிடைச்சிருச்சு. ஒரு பக்கம் ஸ்டடிஸ், ஒரு பக்கம் ஒர்க் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தது. இருந்தாலும் எனக்கு பேசணும்ன்ற ஒரு ஆசை வந்து மனசுல இருந்துட்டே இருந்தது. எனக்கு யார் மூலமா வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரியல. பிகாஸ் எனக்கு மீடியா கனெக்டிவிட்டி சுத்தமா கிடையாது. அப்பதான் ஆர்ஜி டேவிட் போன்ற நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாருமே வந்து எனக்கு Facebookல வந்து கனெக்ட் ஆனாங்க. தேடி கண்டுபிடிச்சு எல்லா ஆர்ஜிக்கும் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வராதா, நம்ம தேட மாட்டோமா, நமக்கு கிடைக்காதா அப்படின்ற மாதிரி காத்துட்டு இருக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் மூலமா ஆர்ஜி டேவிட் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாரு, இந்த மாதிரி பாண்டிச்சேரி சூரியனிஃபம் ஆடிஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அது எனக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகி ஒருத்தர் அப்படியே வந்தது. சோ ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் போய் அட்டென்ட் பண்ணேன். என்ன இன்டர்வியூ பண்ணதே டேவிட் சார் தான். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட், செகண்ட் ரவுண்ட் எல்லாத்துலயுமே அவருக்கு கூட நான் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பக்கம் பெருமையா இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. சார் பக்கத்துல எல்லாம் நம்ம இருக்கோமா அப்படின்ற மாதிரி. சோ தட் இஸ் த டர்னிங் பாயிண்ட். ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அது. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கேன். சோ ஐ அம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. லைக் இதுதான் என்னோட லைஃப்ல இருக்கிற டர்னிங் பாயிண்ட். ஓகே மேம், சூப்பர் மேம். வாவ் மேம். கார்த்திகா மேம் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆர்ஜேவா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் வெரி உங்களுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டே தானே? ஆமா. எப்படி இருக்கு? அதே மாதிரிதான் எனக்கும் இருந்தது. எல்லாரும் வந்து வாய்ஸ்லாம் ஏத்துப்பாங்க, அதெல்லாம் ஓகே. பட் எஃப்எம்க்கு வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் பத்தாது. அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆடிஷன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. வாய்ஸ் நல்லா இருந்தா மட்டும் ஆர்ஜே ஆக முடியாது அப்படின்னு. நல்ல கான்டென்ட் இருக்கணும். என்ன பேச போறோம், அதை எப்படி பேச போறோம், அது எப்படி கன்வே ஆக போகுது. சோ இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? எனக்கும் கொஞ்சம் பதட்டமா தான் இருந்துச்சு. போக போக பழகிடுச்சு. சோ நீங்களும் இன்னும் ஒரு 3 டேஸ்ல பாருங்க, சூப்பரா பண்ண போறீங்க. இப்பவே சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா பண்ண போறீங்க. மேம் லாவண்யா மேம், சொல்லுங்கடா. நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் மேம்? நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான்? லைக் ஆமா. சோ இல்ல, என்னோட பிளான் வந்துதான் இப்ப நான் மூவ் ஆகி ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆர்ஜேங்ல நிறைய கத்துக்கிட்டாச்சு, நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல். பட் இருந்தாலும் எனக்கு இப்ப வரைக்குமே என்னோட இன்ஸ்டா ப்ரொஃபைல்ல இருந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஜே லாவண்யா அப்படின்னு சொல்றதுலாம் நான் ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்றேன். பிகாஸ் நம்ம யாருன்னு பார்க்காம, நம்மளோட அப்பியரன்ஸ் பார்க்காம, ஏதோ ஒரு மூல முடுக்குல இருந்து நம்மளோட குரலை மட்டுமே கேட்டு நிறைய பேர் வந்து நமக்கு பேசுவாங்க. சோ அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயமா இருந்தது. சரி, ஓகே, இந்த சந்தோஷம் போதும். அடுத்து இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படிங்கும்போது லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் டிஜிட்டல் மீடியா. சோ அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? டிஜிட்டல் மீடியா அப்படிங்கும்போது லைக் ஒரு ஆங்கரா, ஒரு ஷோ ப்ரொடியூசரா ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். சோ அதே மாதிரி லைக் நவம் இன் கலாட்டா மீடியா. சோ உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ கலாட்டா மீடியா. சோ இப்போ கலாட்டா மீடியால ஷோ ப்ரொடியூசர், ஆங்கர் அண்ட் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டா இருக்கேன். சோ இதுக்கு அடுத்து என்ன லைக் மேபி தெரியல. ஃபியூச்சர் பத்தி பிளான் கிடையாது, பார்க்கலாம். மேபி சூன்ஸ் இன் மூவிஸ் ஒரு பெரிய டப்பிங் ஆர்டிஸ்டா வரணும்ன்றது ஒரு ஆசை. மேபி பார்க்கலாம். We are waiting மேம். எஸ், கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் மேம் கார்த்திகா மேம், சொல்லுங்க. உங்க ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி மேம் ஹேண்டில் பண்ணீங்க? ஃபெயிலியர்ஸ் அது வந்து ஃபெயிலியராவே நான் நினைக்கல.
ஓகே, அது அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கும். அது பாட்டுக்கு போற போக்குல போட்டோம். நம்ம பாட்டுக்கு ட்ரை பண்றது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன்லயே வந்து ரிஜெக்டட் அப்படின்னு வந்துடுச்சு. ஸோ அத பத்திலாம் பெருசா லுக்கிங் பேக் அதெல்லாம் கிடையவே நல்ல பாசிட்டிவான விஷயங்கள் ஒரு மாதிரி நல்ல மொமெண்டம் மட்டும்தான் அதை வந்து அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது உண்டு. இத வேண்டாம், இது ரொம்ப உனக்கு வந்து ரொம்ப நெகட்டிவா இருக்கு, அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் அதை வந்து நம்ம நினைக்கணும். ஸோ அதை பத்தி நினைக்கிறதே இல்லை. அதனால என்ன சொல்றேன்னு தெரியல, ஞாபகத்துல இல்லை எனக்கு. சூப்பர் மேம். அன்ஃபர்கெட்டபிள் காலர் யாரா இருக்காங்க? நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நான் யாருன்னு சொல்றது, பிகாஸ் எனக்கு டெய்லி ஷோஸ் வந்து நிறைய கால் வரும். திடீர்னு ஏதோ ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து கால் பண்ணிட்டு, மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் நல்லா இருக்கேங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, சாப்பிட்டீங்களா? இப்பதான் மேடம் கருவாடு குழம்பு வச்சு நான் உன் குரல கேட்டு இருக்கிறேன், கரெக்டா போன் போட்டா நீ எடுத்துனா மேடம் அப்படிம்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த மாதிரி பேசும்போது. நிறைய இருக்கு, லைக் நிறைய ஊர் எனக்கு இங்க வந்து பாண்டிச்சேரி தெரியும், அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இடம் தான் தெரியும். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் மட்டும் தான் தெரியும். உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமங்கள் பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது. நிறைய கிராமங்கள்ல இருந்தெல்லாம் எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க. வயல் வேலை செய்யறவங்க, அப்புறம் முறுக்கு பாக்கெட் போடுறவங்க, அப்புறம் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனில இருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து பேசுவாங்க. ஓடிட்டே இருக்கு மேடம், அது எப்படி மேடம் கரெக்டா எனக்கு பிடிச்சா பாட்டா நீ போடுற, அது இசைஞானி பாட்டா போடுற மேடம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பிகாஸ் என்னோட ஷோல நான் கனெக்ட் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டு சோ எப்பொழுதுமே அவங்களும் என்கிட்ட பேசும்போது வந்துட்டு, நான் எங்க வீட்டு பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்ற மாதிரிதான் கேட்பாங்களே. சோ அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இவங்கதான் அவங்கதான் கிடையாது, நிறைய பேரு. பட் இருந்தாலும் ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் காலர் அப்படின்னா லைக் ஐ ஹேட் லைக் கடலூர் வண்டிப்பாளையத்துல ராஜேஸ்வரி அப்படின்ற ஒரு காலர் இருக்காங்க. நவ் ஷி இஸ் நோ மோர். அவங்க இறந்துட்டாங்க. அது ரொம்பவே எனக்கு ஒரு இமோஷனலான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் நான் ஷோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு திடீர்னு கால் வந்து, அவங்க எல்லாருமே வந்து சிலை செய்யறவங்க, வண்டிப்பாளையத்துல சிலை செய்யற ஒரு ஒர்க்கர்ஸ். அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் எனக்கு கால் பண்ணி, அவங்க கடைசியா இருக்கும்போது கூட உன்னதாம்மா கேட்டாங்க, உன் குரல் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், உன்னை கேட்டுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப இமோஷனல் ஆயிடுச்சு. என்னால அதுக்கப்புறம் ஷோவே பண்ண முடியல. பட் ஒரு ஆர்ஜேவா நம்ம ஒரு ரேடியோ முன்னாடி இருக்கோம், மைக் முன்னாடி இருக்கோம்னா இந்த ஒரு இமோஷனலும் நம்ம காட்ட முடியாது. நம்ம கோவமா இருந்தாலும் சோகமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல எந்த ஒரு துக்கமா இருந்தாலும் ரேடியோ ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம சிரிச்சுதான் பேசணும். சோ அந்த மொமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. எனக்கு கிட்ட டெய்லி பேசிட்டு இருக்க ஒரு காலர் இப்ப இல்ல, ஆனா நான் அடுத்த நிமிஷம் சிரிச்சுதான் பேசணும் அப்படின்றது. சோ நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ சோ மச் இந்த ஒரு கேள்வி கேட்டதுக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங் மை டேஸ். தேங்க்யூ சோ மச். எப்படி மேம் இவ்ளோ க்ளோஸா ஒரு கால் கிட்ட இருக்கீங்க? கால் பண்ணி திரும்ப அவங்க சொல்ற அளவுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான். நான் யூசுவலா எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒண்ணு சொல்வேன், மைக்கு போடிச்சிட்டா நம்மதான் ராஜா நம்மதான் ராணி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்கறதுக்கு இருக்காங்க, ஆனா ஸ்டேஜ் மேல நிக்கிறதுக்கு அவங்க யாரும் இல்ல, நம்ம தானே நிக்கிறோம். சோ ஸ்டேஜ் மேல நிக்கிறதுன்றதே ஒரு தனி கெத்து இல்லையா? சோ நம்ம நிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ராஜா நம்ம ராணி தான், அது நமக்குள்ள இருந்தா போதும். நம்ம ராஜா நம்ம ராணி நம்ம தான் கெத்துன்றத அவங்க அவுட்டால் காமிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செட் ஆக மாட்டாங்க. நம்ம பேசும்போது நான் என்னோட டேக்லைனே உங்க வீட்டு பொண்ணு லாவணியா அப்படிங்கும்போது, அவங்க பேசும்போது நம்ம வீட்டு பொண்ணு பேசுதுப்பா அப்படின்னு தான் நான் பேசும்போது, சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க அப்படிலாம் கேட்கவே மாட்டேன். பேசும்போதே அவங்க எல்லாரும் பேசுறாங்கன்னா, சொல்லுங்கம்மா, என்ன பண்ணிருக்கீங்க, என்ன சமைச்சீங்க இன்னைக்கு அப்படிங்கும்போது, ரசமா, எங்க அம்மா ரசம்ன்ற பேர்ல விஷத்தை வைப்பாங்க, நீங்களாவது ரசத்தை ரசம் மாதிரி வைப்பீங்களா அப்படின்னு. அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி தான், 1-to-1 கனெக்டிவிட்டி. நம்ம வந்து அவங்க வீட்டு பொண்ணா மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாலே அவங்க ஈஸியா அடுத்த நிமிஷம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றாங்க. இன்னொரு சிலர்லாம் வந்து மாமியார் என்ன அடிச்சிட்டாங்க மேடம், இன்னைக்கு என் வீட்டுக்காரர் குடிச்சிட்டு வந்துட்டாரு மேடம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கால் பண்ணி என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீ என்ன பண்றியோ தெரியாது மேடம், நான் 7 மணிக்கு கால் பண்றேன், நானு ரூட் நம்பர் ஷோ பண்ணுவேல, அப்ப நான் போன் பண்ணி தரேன், நீ பேசு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ அதுதான் லைக் நம்ம அவங்க கிட்ட இயல்பா பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே போதும், அடுத்தடுத்து அவங்களே நமக்கு கால் பண்ணுவாங்க. நம்ம நம்மளா இருந்தா போதும். கார்த்திகா மேம், அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ். அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஃபன்னி மூமெண்ட். ஓகே, இது ஃபன்னியா நீங்க எடுத்துக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க, இல்ல நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே தான். நான் வந்து ஒரு டிவி ஷூட்காக நம்ம பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஒரு 7 அந்த டைம்க்கு நான் பஸ் ஏறுறேன். அந்த டைம்ல போறது உண்டு. ஏன்னா கோயம்பேடுல நீங்க வந்து அந்த ஏசி பஸ் இறங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6-7 அந்த ஃபீல் தான் இருக்கும். ஒன்னும் பயம்லாம் கிடையாது, நிறைய ஜனங்க இருப்பாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நான் கேப் அந்த நேரத்துல கூட நான் புக் பண்ணி எங்க போகணுமோ அங்க என்னால போக முடியும். ஸோ அப்படி ஒரு டிரைவர் வந்தாரு.
வந்தப்போ கார்த்திகா மேமா அப்படின்னு கேட்டாரு. ஆமா, என் பேர் தான் கார்த்திகா அப்படின்னு. கொஞ்ச தூரம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளில வந்தாரு. வந்துட்டு அண்ணா நகர் வரைக்கும் போகணும் அந்த கேப். வெளில வந்துட்டு, நீங்க தானே கார்த்திகா மேம்? ஆமாங்க, நான் தான் புக் பண்ணியிருந்தேன் கேப் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல நீங்க எஃப்எம்ல ஏதாவது பேசுறது உண்டா அப்படின்னு கேட்டாரு. ஆமா பேசுவேன் அப்படின்னு. ஆனா நான் பாண்டிச்சேரி எஃப்எம்ல பேசுவேன் அப்படின்னு. நான் திண்டிவனம் மேடம், அந்த திண்டிவனம் சைட்லாம் வந்து வண்டி ஓட்டும் போது உங்க குரல் கேட்பேன் அப்படின்னு. ஓ அப்படிங்களா, ரொம்ப சந்தோஷம், நான் ரொம்ப ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். உடனே அவரு கோவமாவே இருந்தாரு. உடனே ஏன் சார் கோவமா இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன். இந்த பேரை கேட்டாலே எனக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆகும் அப்படின்னாரு. ஐயோ, ஏன் என் பேரை கேட்டா உங்களுக்கு இரிட்டேட் ஆக போகுதுன்னு அப்புறம் சொல்றாரு. எக்ஸ் லவரோட பேரு கார்த்திகா. அதாவது அந்த பேரை கேட்டா எனக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆகும். நீங்க நல்லா தான் பேசுவீங்க, ஆனாலும் எனக்கு கோவம் வரும். ஆனா இப்போ மேடம் நீங்க நேர்ல பேசுறத கேட்கும்போது நான் அதை வந்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய லவ் ஸ்டோரிய ஃபுல்லா அண்ணா நகர் போற வரைக்கும் சொன்னாரு. சொல்லிட்டு அவரு வந்து நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறதா சொன்னாரு. அந்த கேப்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 புக் இருந்தது. இதெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு. அவரோட பேர் கூட ரொம்ப அழகான பேர். பர்சனலா அவரை பத்தி நிறைய விஷயம் சொன்னதால ஒரு பேர் என்னால சொல்ல முடியல. அவர் வந்து நான் அண்ணா நகர்ல இறங்கும் போது ஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன உள்ள கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு வந்தாங்க. அவங்க கிட்ட கூட அவர் சொன்னாரு இந்த கதையை, திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிடிக்காம சொன்னே, ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஆர்ஜே கிட்ட பேர் கேட்டுட்டு எல்லாரும் வந்து நீங்கள தான் கார்த்திகா, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்க நீங்க பேசுறது பிடிக்கும், உங்க வாய்ஸ் அப்படி சொன்னா நம்ம சந்தோஷப்படலாம். இந்த பேரை கேட்டாலே எனக்கு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்குன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. அதுக்கு பயங்கரமா சிரிப்பு வந்துருச்சு. உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அது எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னி மொமெண்டா இருந்தது. என் ஃப்ரெண்டு வந்து நைட் ஒரு 12:30 1க்கு வீட்டுக்குள்ள நான் போனேன். நீ இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு லிசனர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். ஸோ அந்த விஷயம் மறக்க முடியாது. இன்னமும் அவர் வந்து அவருடைய பர்த்டேக்கு, நியூ இயர்க்கு, எனி ஃபெஸ்டிவல் எனக்கு வந்து விஷஸ் அனுப்புவாரு, நானும் அனுப்புவேன். கல்யாணத்துக்கு பொண்ணெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல டைம் பாஸ் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். ஆமா, செம டைம் பாஸ். இல்ல நல்ல ஒரு நிறைய புக்ஸ் படிக்கக்கூடிய தமிழ் ஆர்வம் அதிகம் உள்ள ஒரு டிரைவர். கரியர்ல ஏதாவது பண்ணி மேம்? கெரியர்ல எஸ், நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண எஃப்எம்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோ ப்ரொடியூசரா இருந்தேன்னு சொன்னேன்ல. அப்ப வந்து டைரக்டர் ராதாமோகன் சார், அப்ப வந்து அபியும் நானும் படம் ரிலீஸ் ஆன டைம், அவருக்கு வந்து எங்க ஆபீஸ் அட்ரஸ் சொல்றதுக்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஆபீஸ் அட்ரஸ் கரெக்டா தான் சொன்னேன். அவர் என்ன பண்ணாரு, எக்மோர் வழியா வரும்போது ஒரு வழி உண்டு, சேத்பட் வழியா வரும்போது ஒரு வழி உண்டு. நான் எக்மோர் வழியா எப்படி வரணுமோ அந்த வழியை சொன்னேன். அவர் சேத்பட் பக்கமா வந்து வேற ரூட் எடுத்து ஒரு 1/2 hour கழிச்சு வந்தாரு ஷோக்கு. லைவ் ஷோ இல்ல அது, பட் உள்ள வந்துட்டு சொன்னாரு. நேரா வந்து யார் கார்த்திகா அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் போன்ல தான் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன். நான் தான் சார் அப்படின்னு. அம்மா அட்ரஸ் சொன்னியம்மா, நல்ல அட்ரஸ் சொன்னேன் என்கிட்ட. நான் 1/2 மணி நேரம் லேட்டா வந்தது ஒன்னாலதான் சொல்லிட்டு ஆபீஸ்ல இருக்கவங்க எல்லார்கிட்டையும் போகும்போது சொல்லிட்டு போனாரு, இந்த பொண்ணால தான் நான் லேட்டா வந்தேன், இந்த பொண்ணு. அதுல இருந்து போன் நான் வாழ்ந்தாலே இதை இன்டர்வியூக்கு போன்னு வாங்கினா, நீ அட்ரஸ் சொல்லாத, நானா வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ ராதாமோகன் சார் எப்ப பேசினாலும் அதனால மறக்க முடியாது. நம்ம பேஷனை கரியரை சேஞ்ச் பண்றது, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். யா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து எழுதுறது பிடிக்கும் அப்படின்னா டைரி எழுதுற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அது வந்து எழுத 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 பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் வந்து தானாவே இன்பில்ட் ஆகும். உங்களுக்கு வார்த்தைகள் வந்து அழகா கோர்வையா போடுறது. இட்ஸ் நாட், அது வெறும் டைரி எழுதுற பழக்கம் மட்டும் கிடையாது. நீங்க அது மூலமா ஃபியூச்சர்ல ஒரு பெரிய ரைட்டரா வரதுக்கான வாய்ப்பு அது. ஸோ நீங்க எந்த அளவுக்கு எழுதி 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 பழகுறீங்களோ, உங்களை வந்து எப்படி வந்து அது ஒரு எழுத்தாளரா அது உருவாக்குதோ, அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஆர்ஜிவா இப்ப வரணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க தினமும் ஏதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுல, நீங்களே வந்து இப்போ நமக்கு எல்லா மொபைலுமே பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஸ் இருக்கு, அதுல பேசி பழகிறது, அந்த மாதிரி பேசலாம். இப்போ ஏற்கனவே லாவண்யா எல்லாம் சொல்ல மாதிரி தான், நம்ம ஏத்தி விடுறாங்களே, உங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, உங்க வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு. சோ அப்படி சொல்ல சொல்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சரி நம்மளே ஒரு 1 minute ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு, அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிலாம் பார்ப்பேன். நான் வந்து ஸ்டுடியோல உட்காந்து ஆர்ஜிஸ் பேசி போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஏற்கனவே நான் வந்து வீக்கெண்ட் ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ அந்த பேஷன், வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்தது, டிவில வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்தது, அது எல்லாத்தையுமே வச்சு என்னுடைய இதுவா மாத்திட்டேன். முக்கியமா நான் இன்னொன்னு சொல்லணும், எந்த ஆபீஸ்ல வந்துட்டு பாட்டு கேட்டே வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க,
அது எஃப்எம்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஓகே, பாட்டு பத்தி பேசணும், பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே பேசணும், பாட்டு பத்தி இன்ஃபோஸ் நிறைய சொல்லணும், ட்ரிவியாஸ் நிறைய எடுக்கணும். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஆர்ஜேக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். உலகத்துல வேற யாருக்குமே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே வேலை செய்யுங்க, பாட்டை பத்தி நிறைய பேசுங்க அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு ஆர்ஜேக்கு தான் கிடைக்கும். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் என்டர்டைன்மெண்ட். இது டாக் ரேடியோ ஃபார்மேட்லயும் நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல முடியும். உங்களுடைய ஃபேக்கல்டி பத்தி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கே தெரியாம இருக்கும். ஸோ அவங்களே நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கலாம், அவங்களுடைய இன்னொரு பார்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்படி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். ஸோ நிறைய பாட்டு கேட்கலாம், அதை பத்தியே பேசலாம், பேசிக்கிட்டேவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது எப்படி மாத்தியாச்சு. ஓகே, ஒரு வேலையும் கிடைச்சிருச்சு, ஏன்னா வேலை பார்க்காம இருக்க முடியாது, எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க படிச்சுட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால இப்படி மாத்தியாச்சு. மேம் லாவண்யா மேம். எஸ் சாரி, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ். சொல்லுங்க. ஓகே மேம். ஆர்ஜே ஆகணும்னு எந்த பாயிண்ட்ல மேம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு? ஐயோ, அதெல்லாம் சொன்னா அதெல்லாம் ஒரு ரத்த கண்ணீர் ஸ்டோரி ஆச்சு. பிகாஸ் லைக் எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி தான், எல்லாருக்குமே லைஃப்ல நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும். எனக்கு ஃபெயிலியர்ஸ்ன்றதை விட போற இடத்துல எல்லாம் நான் வந்து நிறைய அசிங்கப்பட்டிருக்கேன். லைக் என்னோட எடுத்த உடனே என்னோட கலர் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவாங்க, என்னோட ஃபேஸை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவாங்க, நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து பேசணும்ன்ற ஆசை, பட் எனக்கு ஆர்ஜே ஆகுறதா பிஜே ஆகுறதா அப்படின்ற எந்த ஒரு ஐடியாவுமே எனக்கு கிடையாது. நமக்கு பேசணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஐ கெட் டு நோ லைக் ஒரு பிரைவேட் மீடியால இருந்து ஒரு ஆடிஷன் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. சோ அந்த ஆடிஷனுக்கு விஜேக்காக தான் நான் போயிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து கலந்துருந்தாங்க. எனக்கு அங்க போன உடனே எனக்கு கான்பிடென்ட்டே இல்லை. பிகாஸ் அங்க பொண்ணுங்கெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நல்லா லட்டு மாதிரி அழகழகா இருக்காங்க. எனக்கா ரொம்ப ஒரு மாதிரி எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்மள செலக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல அந்த பொண்ணுங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது. பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கைங்க. என்னன்னா எனக்கு நான் காலேஜ் படிக்கும் போது ரியோவோட பெரிய ஃபேன். நானு எந்திரிச்சோடனே அவரோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோல தான் மொழி பண்ணி அப்படி தீவிர ரசிகை நான். லைக் ரியோட ஃபேனு. ரியோ வராங்க சீஃப் கெஸ்ட் அப்படிங்கும் போது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என் மேல. சோ ரியோவை பாக்குறதுக்கு 2000 பே பண்ணணும், ஆடிஷன்ல கலந்துக்கிறதுக்கு 1000 பே பண்ணும். நான் என்ன பண்ணேன், 3000 பே பண்ணிட்டேன். எங்க அப்பா கை கால விழுந்து தயவுசெய்து ஒரு 3000 கொடுங்க, நான் ரியோவை பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பே பண்ணிட்டு நான் ஆடிஷனுக்கு போனேன். அப்படின்றத விட நான் ரியோவை பாக்குறதுக்காக தான் போயிருந்தேன் நானு. சோ போன உடனே எனக்கு சத்தியமா நம்பிக்கை எல்லாம் நான் செலக்ட் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் பேசும்போது ரியோ வந்து என்ன சொன்னாரு, ஸ்பாட்ல தான் எனக்கு டாபிக் கொடுப்பாங்க. சோ அப்படி ரியோ தான் எனக்கு ஸ்பாட்ல டாபிக் கொடுக்கும்போது சொன்னாரு. நான் பேசின உடனே என்னை பார்த்து என்ன சொன்னாருன்னா, உங்களுக்கு நல்ல வாய்ஸ், நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஆர்ஜேவா ஆகலாம், அவ்வளவு ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு உங்ககிட்ட அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு. சொல்லிட்டு எனக்கு உங்களை பார்க்கும்போது விஜே தியா ஞாபகம் வராங்க அப்படின்னாரு. இதெல்லாம் தியாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ வரைக்குமே நான் அதை யார்த்தையும் சொல்லல. லைக் தியா அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் போல இருக்கு, ரியோட ஃப்ரெண்ட் தியா. சோ அத சொன்னாரு. எனக்கு அந்த செகண்ட் அந்த ஆர்ஜேன்றது வந்து மனசுல உட்கார்ந்துருச்சு. வேற யாரு என்ன சொல்லியிருந்தாலும் அதை நான் ஒரு பெருசா எடுத்திருந்திருக்க மாட்டேன். ரியோ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆளு, டெய்லி டிவில பாத்துட்டு இருந்த ஒரு ஆளு. அது சொன்ன உடனே என்ன அறியாமையே போய் உட்காந்துருச்சு. சோ ஒரு பைத்திய மாதிரி ஆயிட்டு. ரேடியோ ஆர்ஜே அப்படின்ற மாதிரியே இருந்துட்டே இருந்தது. சோ அது உள்ளே உட்கார்ந்த ஒரு தருணத்துல லைக் ஐ ஜஸ்ட் கெட் டு நோ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனக்கு சூரியன் எஃப்எம் தான் வந்து அந்த ஒரு பேரை கொடுத்தது. சோ இப்போ ஒரு ஆர்ஜே லாவண்யாவா ஒரு 10 ஊர் 12 ஊருக்கு தெரியுது அப்படின்ற ஒரு பேர் கொடுத்தது வந்து சூரியன் எஃப்எம் தான். சோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி. லைக் அதுதான் அந்த ஒரு இதுதான் எனக்கு. பாண்டிச்சேரியிலே ஃபர்ஸ்ட் ரேடியோ கேம்பஸ் ரேடியோவா எஸ்பிசிடி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. ஆக்சுவலி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எந்த ஒரு காலேஜ்ல எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க. பட் உங்க காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அதை பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இது எந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல வழியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுமோ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இங்க நிறைய பேர் பார்த்தேன். லைக் அந்த இன்ட்ரோ செஷன் பார்த்தேன். உங்க ஒவ்வொரு ஷோ நேம் கொடுத்து நீங்க இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தது. லைக் எனக்கு ஒரு 2 பேரோட வாய்ஸ் இல்ல, எல்லாருமே நல்லா பண்ணிருந்தீங்க, சூப்பரா இருந்தது. ஐ திங்க் கனி மொழியோ ஒருத்தவங்க யாரோ ஆர்ஜே லைக் நினைக்கிறேன், ரொம்ப ஸ்வீட்டான வாய்ஸ். எனக்கு அத்தனை பேர் பேசினாலும் எனக்கு அவங்க பேசின அந்த குரல் வந்து அப்படியே என் மனசுல பதிஞ்சிருச்சு. ரொம்ப அழகான வாய்ஸ் அந்த கனி. அண்ட் பூஜா ஒருத்தவங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல, ஐம் சாரி. நிறைய பேர் பார்த்தேன், வாங்க பழகலாம் வாங்க பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க. எல்லாருக்குமே நல்லா இருந்தது. மேபி நீங்க இன்னும் ட்ரைனாக இன்னும் சூப்பரா பண்ணுவீங்க. பட் அவங்க 2 பேரோட வாய்ஸும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பூஜாக்கு ஃப்ளோ நல்லா இருந்தது, கனிக்கு வாய்ஸ் நல்லா இருந்தது. சோ எதுவுமே நம்ம ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாது. சோ அவங்க அடுத்தடுத்து இன்னும் அவங்கள மோல்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னுமே நல்லா பண்ணலாம். இந்த
ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தயவு செய்து நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒரே ஒரு கரெக்ஷன் தான் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். நீங்க நிறைய பேர் பேசும்போது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பேசிக் கொண்டிருப்பது அப்படின்ற மாதிரி தூய தமிழ்ல பேசுறீங்க. சத்தியமா யாருங்க கேட்பாங்க தூய தமிழ்ல பேசினா? ரேடியோல நாங்களே பேச மாட்டோம். கார்த்திகா மேம் இருக்காங்க, டேவிட் சார் இருக்காங்க, கேளுங்க. நாங்க வந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பது. சோ அந்த மாதிரி பேச மாட்டோம். நீங்க வந்து கலோக்கியலா பேசுங்க, இயல்பான ஒரு விஷயத்த பேசுங்க. எதை சொல்றதா இருந்தாலும் அத ஒரு மாதிரி இயல்பான ஒரு மொழியில சொன்னீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம பேச்சு நடையில இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக உங்க காலேஜ்ல கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா பண்ணுங்க. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ கார்த்திகா மேம், தேங்க்யூ லாவண்யா மேம். தேங்க்யூ. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lavanya ma'am, and thank you, Kartika ma'am, for this wonderful and interesting session that we just had. Just a thank you is a mighty prayer, full of prayers which says it all. So it's time to call our Honorable Dean, Dr. K.B. Jayaraman sir, to deliver us with the vote of thanks. Hello, can you hear me? Yes, sir, we can hear you, sir. Good afternoon to one and all. Respected Chairman, sir, distinguished special speakers, beloved principal, faculties and students. I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks. I extend my sincere thanks to Sri B. Ramachandran, sir, Chairman of SVGI, for his guidance in all aspects for the welfare of the organization. Thank you very much, sir. I would like to extend my sincere thanks to Managing Director Sri R. Rajakrishnan, sir, and Tirumadi Dr. B. Vidya, Chief Operating Officer, for your nice presence. And I extend my warm thanks to our Principal, Dr. Pradeep Devanayan, for his constant effort for this SVCET Digital Campus Radio. Thank you very much for all your efforts, sir. I extend my thanks to the Chief Guest, R.J. Lavanya, show producer and anchor, R.J. David, Surin FM, Vanakkam Puduvai, R.J. Kartika, Big FM, for the solemn presence and stimulating speech. I am very much happy to express my gratitude and sincere thanks to our knowledge partner MIT Square, technical partner Unify, official radio partners Surin FM Radio and Big FM radios. Next, I would like to extend my thanks to the felicitators, Dr. Mithilesh Sityanarayanan, CEO, founder, scientist, MIT Square London, Mrs. Bhuvaneswari Loganathan, co-founder, COO, MIT Square Bangalore, for their help throughout this program. Next, it is my pleasure to extend my warm thanks to Mr. Ashokan, CEO, co-founder, Unify, Mr. Siddharth, co-founder of Unify, Mr. Shiva Kaushik, Unify Operations Head, Mr. G. Manoj Kumar, Unify Operations Manager, R.J. Ashita, Unify RJ Coach, Mr. Bhargav Sai, Unify CRM, and technical trainers for their excellent presence and thought-provoking speeches. I extend my kind thanks to all the evaluators, participating students, HODs, teaching and non-teaching staff members for their wonderful efforts for this SVCET campus video. Finally, I would like to thank the Almighty for the successful inauguration of SVCET Digital Campus Video as per the schedule. Once again, thank you all. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. And once again, we'll have an installation video of the Unify Campus Radio. Hi guys, I'm going to tell the procedure on installation of the app. Go to the Play Store or App Store and search Unify and download it. After installation, sign up with your mobile number and enter the OTP. You are now logged in. Then enter your details as and get the OTP. Next, we have to select the campus. Here, we need to select the state as Tamil Nadu, and here is our college, Sri Venkateshwara College of Engineering and Technology. Then add your classmates and enjoy listening to your Unify app. Your mic is on mute, ma.
Kindly unmute yourself and speak. Thank you all. Thank you for participating here and all who made it here. And for the participants, the show is streaming in YouTube platform. Thank you all. Thank you, Kartika ma'am. Thank you for joining. Thank you, Lavanya ma'am. Thank you for joining. Thank you so much. My pleasure. Yeah, thank you, Mithilesh, and thank you, Bhuvneshwari ma'am. Thank you, sir. It was extremely well organized. Thank you so much, sir. Thank you so much for your support, and also for the Unified team too. They have supported us very, very much, and they have trained our students to this level. I hope our students will do a lot. Sure, sir. We'll always be there, sir. We will definitely support. We'll give our complete support. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, Pradeep, sir. Thank you, ma'am. For your support. Yeah. Thank you.